हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो विद्यार्थीओ, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 9 अने विषय जे तमारो विज्ञान है, तो धोरण 9 अने विषय विज्ञाननु आज आपणे पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए। अने आ पेपर सोल्यूशन तमे जोई शको छो कि बनासकांठा शाळा विकास संकुल एटले बनासकांठा जिल्लानुं आ पेपर छे अने आ पेपरनुं आपणे सोल्यूशन जोवाना छीए। बीजुं तमे आ पेपरनी तारीख जोई शको छो। आ पेपर आजनुं लेटेस्ट पेपर छे, तारीख 7/4/2025 एटले आजे लेवायेलुं पेपर छे। ओके, तो मारा वाला विद्यार्थीओ, शुरुआत करीशुं आपणे पेपर सोल्यूशननी। एना पहेला तमने खास जणाववानुं के तमारे तमारा धोरण 9 ने रिलेटेड कोईपण विषयनुं पेपर सोल्यूशन जोईए छे तो डिस्क्रिप्शननी अंदर लिंक आपेली छे। जे पेपर बनासकांठा पाटण जिल्लामां लेवाई गया छे एना सोल्यूशन आपणे अपलोड करेला छे। चलो शुरुआत करवी छे, आपणे विभाग ए उपर जईए। चलो विभाग ए नी अंदर तमने खबर है कि 24 गुणना तमारा विकल्पों पछी खरा खोटा खाली जग्याने पूछाय छे। तो प्रथम तमने आपेला है कि योग्य विकल्प पसंद करी अने तमारे जवाब लखवानो छे। तेमां प्रश्न नंबर 1 है, एमां तमने कीधुं छे कि नीचेना पैकी शेमां टिंडल असर जोई शकाय छे। तो टिंडल असर शामां जोवा मळे छे? तो जे दूध छे, दूधमां टिंडल असर जोई शकाय छे। राइट, ओके। चलो पछी प्रश्न नंबर 2, कोईपण रासायणिक प्रक्रियामां द्रव्यनुं सर्जन के विनाश थतो नथी, आ विधान कयो नियम दर्शावे छे? तो आपने खबर होवी जोईए, जे दर संचयनो नियम छे एमां एवुं सूचित करेलुं छे कि कोईपण रासायणिक प्रक्रियामां द्रव्यनुं सर्जन के विनाश थतो नथी। चलो प्रश्न नंबर 3, वायुरंध्रने आवरता 2 कोषो कया छे? तो वायुरंध्रने आवरता 2 कोषो कया छे? रक्षक कोषो छे। कया कया? रक्षक कोषो। तो रक्षक कोषो जे छे ए वायुतंत्रने आवरी ले छे। चलो त्याथी आगळ वधवुं छे। तो प्रश्न नंबर 4, कई अंगिका वनस्पति कोषमां कोषनो 50 થી 90% हिस्सो आवरी ले छे? कई अंगिका एवी छे जे वनस्पति कोषनी अंदर 50 થી 90% हिस्सो आवरी ले छे? तो जे रसधानी छे ए 50 થી 90% हिस्सो धरावे छे। चलो प्रश्न नंबर 5, नीचेना पैकी कयुं विधान वायु द्रव्य माटे खोटुं छे? तो आंतर आणवीय बळ महत्तम होय छे। तमे द्रव्यनी अंदर घन, प्रवाही अने वायुनी तमने ख्याल होय तो जे वायु द्रव्य होय एमां एमनुं आंतर आणवीय बळ महत्तम छे, ए वात खोटी छे। हाँ, एमनो आकार निश्चित नथी, ए बरोबर छे। कद निश्चित नथी, ए पण बरोबर छे। दबनीय छे, ए पण अहींया आ विधान जे छे ए खोटुं छे। चलो त्याथी आगळ वधीए। तो आपेल विधानो खरा छे के खोटा छे ते तमारे जणाववानुं छे। तो प्रश्न नंबर 6, कोईपण घन पदार्थनुं गलनबिंदु तेमां रहेला कणो वच्चेना आकर्षण बळथी प्रबळता दर्शावे छे। तो आ विधान केवुं छे? तो खोटुं छे। चलो 7मां कीधुं छे कि मिश्र धातुओने भौतिक पद्धतिओ द्वारा तेना मूलभूत घटकमां अलग करी शकाय छे। तो आ विधान साचुं छे। चलो 8मां कीधुं छे कि नियमित वर्तुळमय गति करतो पदार्थ अचळ झड़पे गति करे छे, तेथी तेनो वेग अचळ होय छे तेम कहेवाय छे। तो आ पण विधान आपणुं साचुं छे। पहेलुं खोटुं छे, बीजा 2 साचा छे। चलो त्याथी आगळ वधीए। तो तमने कीधुं छे कि खाली जग्या पूरो। खाली जग्यानी अंदर प्रश्न नंबर 9 छे, पुरुषो, स्त्रीओ अने बाळकोनो अवाज खाली जग्याने लीधे जुदा जुदा होय छे। तो साइड में तमने आपेला है ऑप्शन, एमांथी तमारे साचो विकल्प पसंद करवानो छे। तो जे आवृत्ति है, आवृत्तिना कारणे जे पुरुषो होय, स्त्रीओ होय अने बाळको होय एनो अवाज केवो होय छे? तो के जुदो जुदो होय छे। पुरुष बोले तो पण खबर पड़ी जाए कि आ पुरुषनो अवाज छे। स्त्री बोले, स्त्री बोले तो स्त्रीनो अवाज खबर पड़ी जाए अने नानुं बाळक बोले तो पण खबर पड़ी जाए। कोना लीधे? तो के आवृत्तिना लीधे। चलो प्रश्न नंबर 10 है, वनस्पतिनी खाली जग्यानी जरूरियात पाणी द्वारा पूर्ण थाय छे। तो वनस्पतिनी शेनी जरूरियात पाणी द्वारा पूर्ण थाय छे? तो हाइड्रोजननी जे जरूरियात छे पाणी द्वारा पूर्ण थाय छे। चलो 10मां कीधुं छे कि कारे कापेलुं अंतर काરમાં रहेला खाली जग्या साधननी मददथी जाणी शकाय छे। तो काરમાં जे ओडोमीटर होय छे एमांथी खबर पड़ी जाए कि कार केटला किलोमीटर चाली छे। चलो 12मां कीधुं छे कि वेग समयना आलेखनो ढाळ खाली जग्यानुं मूल्य आपे छे। तो वेग अने समयना आलेखनो ढाळ ए शेनुं मूल्य आपे छे? तो अंतरनुं मूल्य आपे छे। चलो प्रश्न नंबर 13, बळना आघातनो एकम खाली जग्या छे। तो शुं आवशे? NS। बळना आघातनो एकम शुं थशे? NS। ओके, चलो त्याथी हूँ आगळ वधुं छुं। तो टूंकमां तमारे जवाब आपवाना छे। तो प्रश्न नंबर 14 है,
ચંદ્ર પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય જણાવો તો કેટલું થશે? 1/6 થશે. ચંદ્ર પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 1/6 થશે. ચલો 15માં તમને કીધું છે, પ્રશ્ન નંબર 15માં, તો પાણીમાં 10% ઇથાઇલ આલ્કોહોલ છે. શું? પાણીમાં 10% ઇથાઇલ આલ્કોહોલ છે, તેમાં દ્રાવ્ય અને દ્રાવક જણાવો. તો જે ઇથાઇલ છે અને આલ્કોહોલ છે અને પાણી છે, એમાં તમારે શું કરવાનું છે? દ્રાવ્ય અને દ્રાવક જણાવવાનું છે. તો આ 3માંથી દ્રાવ્ય કોણ છે? ઇથાઇલ અને દ્રાવક આલ્કોહોલ. ચલો આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 16 કીધું છે, કોષની શોધ કોને કરી છે? તો કોષની શોધ કરી છે રોબર્ટ હુકે. રોબર્ટ હુકે કોને કરી છે? રોબર્ટ હુકે કરી છે. ઓકે. ચલો પછી કીધું છે 17માં કે પ્રવાહીમાં ડૂબેલા પદાર્થ પર ઉત્પ્લાવક બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? તો પ્રવાહીમાં ડૂબેલા પદાર્થ પર ઉત્પ્લાવક બળ કઈ દિશામાં લાગે છે? તો ઉધ્વ દિશામાં. કઈ દિશા? ઉધ્વ દિશામાં લાગે છે. ચલો પછી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 18 છે, તો સૂત્ર એકમ દળ એટલે શું? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ પ્લીઝ તમે ટેલી કરી લેજો, કારણ કે વ્યાખ્યા જેવો છે એટલા માટે. ચલો 19માં કીધું છે કે પિત્તળમાં રહેલા ઘટકો જણાવી તેનું પ્રમાણ જણાવો. તો પિત્તળ શેમાંથી બને છે? તો Zn અને Cu. તો Zn એ પિત્તળમાં કેટલા ટકા છે? તો 30% છે. કેટલા? 30% છે. અને Cu કોપર કેટલા ટકા છે? તો 70% છે. બરાબર. કોપર અને ઝીંક. ચલો પછી તમને આગળ કીધું છે કે માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. પ્રશ્ન નંબર 20 છે, એમાં કીધું છે રંગસૂત્રો ક્યાં આવેલા છે? તો રંગસૂત્રો કોષ કેન્દ્રમાં આવેલા છે. શેમાં આવેલા છે? કોષ કેન્દ્રમાં આવેલા છે. રાઈટ. ઓકે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 21 છે, એમાં કીધું છે કે વર્મી કમ્પોસ્ટ કોને કહે છે? એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. વર્મી કમ્પોસ્ટ કોને કહે છે? તો અળસિયાના ખાતરને શું કહેવાય? વર્મી કમ્પોસ્ટ કહે છે. કોના? અળસિયાના ખાતરને વર્મી કમ્પોસ્ટ કહે છે. ચલો 22માં કીધું છે કે સરેરાશ પાવર શોધવાનું સૂત્ર તમારે લખવાનું છે. સરેરાશ પાવર શોધવાનું સૂત્ર. તો સરેરાશ પાવર બરાબર ઉપયોગમાં લીધેલ કુલ ઉર્જા. શું આવશે? ઉપયોગમાં લીધેલ કુલ ઉર્જા ભાગ્યા લીધેલ કુલ સમય. નીચે આપેલું છે, જો લખેલું છે અહીંયા, ઉપયોગમાં લીધેલ કુલ ઉર્જા ભાગ્યા લીધેલ કુલ સમય. રાઈટ. ઓકે. ચલો ત્યાંથી આગળ જાઉં તો અહીંયા તમને જે પ્રશ્ન આપેલો છે એમાં તમને શું કીધું છે? તો જીતુભાઈને આવક મેળવવા માટે કોઈ વ્યવસાય ચાલુ કરવાનો છે. તે જ્યાં રહે તેની આસપાસ સુંદર ફૂલવાળો બગીચો છે તથા જુદી જુદી વનસ્પતિઓની વનરાજી આવેલી છે. તમે જીતુભાઈને શું ઉછેર કરવાની સલાહ આપશો? તો તમારે સલાહ આપવાની છે તમારા મંતવ્ય પ્રમાણે. તમે જીતુભાઈને શું વ્યવસાય કરવા માટે કહી શકો છો? તો આજુબાજુમાં ફૂલો છે, ઝાડ છે, તો એને લગતો કંઈક વ્યવસાય કરે તો સારું કહેવાય એમ. ચલો પછી જોડકા જોડવાના છે. તો પ્રશ્ન નંબર 24માં તમને કીધું છે કે કાર્ય અને પાવર આપેલું છે અને સામે તમને એનું સૂત્ર આપેલું છે. તો કાર્યનું સૂત્ર થશે Fs અને પાવરનું સૂત્ર થશે W/T. કાર્ય ભાગ્યા સમય. ઓકે. ચલો આગળ વધુ તો વિભાગ બીના પ્રશ્નો છે. આ વિભાગ બીના પ્રશ્નો જે છે મારા કલેજાઓ એને પ્લીઝ થોડા જોઈ શોધી અને કમ્પ્લીટ કરી લેજો, કારણ કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી જે પેપર લેવાય છે એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન તમને તમારી એક્ઝામમાં જોવા મળી શકે છે. તમારું હજુ વિજ્ઞાનનું પેપર બાકી છે તો અહીંયા આપેલા પેપરમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પ્રશ્નો પૂછાતા જોવા મળી શકે છે. સો પ્લીઝ અહીંયા આપેલા પ્રશ્નોને તમે વ્યવસ્થિત જોઈ અને તૈયાર કરીને જજો. ચલો અહીંયા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશો ફટાફટ. આ વિભાગ બી છે, થોડા લોંગ ક્વેશ્ચન છે એટલે સોલ્યુશન નથી આપ્યું, પણ તમે થોડા ટેલી કરી લેજો. ચલો ત્યાંથી આગળ જો વિભાગ સી છે. વિભાગ સીની અંદર જો કેવા સરસ મજાના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. એક તો બાષ્પીભવન પર અસર કરતા પરિબળો આ આવડે એવો પ્રશ્ન છે. ટિન્ડર અસર વિશે મજો પડી જાય એવો પ્રશ્ન છે, લખતા આવડે. પછી આ ધાતુ અધાતુના 3 મુદ્દા લખવાના છે, આ પણ આવડે એવું છે. ચલો પછી આગળના પ્રશ્નો થોડા જીવ વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો તો સહેલા લાગે એ તમારે પહેલાં કરી લેવાના. પછી ટૂંકનો પીચ વિશે પૂછેલી છે, જો અહીંયા પીચ આપેલું છે તો આ પણ પ્રશ્ન આવડે એવો છે. થોડા તૈયાર કરીને જજો તમારી એક્ઝામ આપવા જાઓ એના પહેલાં. ચલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે તો વિભાગ ડી છે. વિભાગ ડીની અંદર તમને પ્રત્યેકના 4 ગુણ મળે છે અને એમાં તમને પ્રશ્ન નંબર 47માં જો સરસ મજાનું પૂછ્યું છે.
એક તત્વ એક્સનો પરમાણુ તેની એમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. પછી તમને અહીંયા આપેલા છે પ્રશ્નો, એના જવાબ તમારે આપવાના છે. ચલો પછી ત્યાંથી આગળ જાઉં તો જો બોહરનો પરમાણુ નમૂનો સમજાવો તથા વિવિધ કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કેવી રીતે થાય છે તેની સમજ આપો. આ પ્રશ્ન આવડે એવો છે. આ પણ પ્રશ્ન સારો છે. કણાપ સૂત્ર અને કોષનું આ તો મોસ્ટ આઈએમપી 1000% મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. કોષને કણાપ સૂત્ર અને કોષનું પાવર હાઉસ કહે છે. પછી વનસ્પતિ કોષની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ. તો આ દરેક પ્રશ્નો થોડા સહેલા છે, આવડે એવા છે. પ્લીઝ તૈયાર કરીને દેજો. અહીંયા કીધું છે રાસાયણિક ખાતર શું છે અને તેના ઉપયોગ અને તેના લાભ અને તેના ગેરલાભ તમારે સમજાવવાના છે. તો આ દરેક પ્રશ્નો પ્લીઝ એક્ઝામ પહેલાં એકવાર તૈયાર કરીને જજો. ઓકે, ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ. અને ખાસ મારા વાલાઓ, તમારા ધોરણ 9ને લગતા પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના પેપર સોલ્યુશન હું અપલોડ કરું છું. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો, એટલે હું જે પણ વિડીયો અપલોડ કરું એની નોટિફિકેશન તમને ફટાફટ મળી રહે.